राधेश्याम। तो फ्रेंड्स काली आमे पढ़ुले जे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा विषय किसी बुझाऊले। आज पुणी से चलतु जाना कौन कौन कहते। यही आत्मा अच्छेद्य, यह छेदन करहब नहीं, यह अदाह्य, यह जड़ाई हेब नहीं, यह अक्लेद्य, यह अदा करहब नहीं, यह अशेष्य, यह सुखाई हेब नहीं, आकाश मध्य यहाकू निज वक्षरे समाहित करिपारिबो नाही। एही आत्मा निसंदेह अशेष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर एवं सनातन अटे। अर्जुन कहिले जे कुलधर्म सनातन अटे, एपरि युद्ध करने द्वारा सनातन धर्म नष्ट हो जिवो। किंतु श्रीकृष्ण एहाकू अज्ञान बोली कहिथिले, तथा आत्मा को ही सनातन बोली कहिथिले। आपण किए? आपण सनातन धर्मर अनुजाई। सनातन कौन? आत्मा ही सनातन। जदि आपण आत्मा पर्यंत साधन विधि विशेष क्रियार अवगत नुहंती, तेबे आपण सनातन धर्म विषय जानती नहीं। एहार कुपरिणाम सांप्रदायिकतारे पड़िथिबा धर्म भीरु लोक मानकु भोगिबाकु पड़िथाए। मध्यकालीन भारत रे बाहरु आसुथिबा मुसलमान मात्र 12,000 थिले, आजी 28 कोटी अछंती। 12,000 रु बढ़ी 1 लाख होई पारे, अधिकरु अधिक 1 कोटी होई पारे, आउ ताठारु अधिक केते होई परिबो? वर्तमान एहा तो 28 कोटी रु मध्य आगकु बढ़ी चलीछि। एते कम समय रे एते शीघ्र वृद्धि किपरि होई परिबो? एमाने सबु हिंदू ही तो थिले, आपणकर निज भाई ही तो थिले, जहा छुईबा खाइबा द्वारा सबु मुसलमान होई गले, अर्थात नष्ट होई गले। सेमाने नष्ट होई नाहांती, बरं सेमानकर अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट होई गला। भौतिक जगत रे उत्पन्न कौनसी वस्तु जदि एही सनातन को स्पर्श करी पारे नहीं, तेबे छुईबा खाइबा द्वारा सनातन धर्म किपरि नष्ट होई गला? एहा वास्तव रे धर्म नथिला, एहा एक कुरीति परिस्थिति मात्र थिला, जहा द्वारा भारत रे सांप्रदायिक मनोमालिन्य बुद्धि हेला, देशर विभाजन हेला, राष्ट्र एकतार समस्या आज मध्य रहिछि। एही कुरीति मानकर कथा कहानी इतिहास रे भरी रहिछि। उत्तम प्रदेश स्थित हमीरपुर जिलार कौनसी एक ग्राम रे 50 किंबा 60 कुलीन क्षत्रिय परिवार थिले। आज संपूर्ण ग्रामवासी मुसलमान अटंती। ना सेमानकर उपरे हथियार द्वारा लड़ाई होइथिला, ना तोप द्वारा लड़ाई होइथिला। तेबे कौन हेला? अर्धरात्र रे 2-3 मुसलमान से ग्राम रे गोटिए कूओ निकट रे लुचि रहिले। सर्वप्रथमे कर्णकांडी ब्राह्मण एहाकू स्नान करबाकू आसंती। सेतेबेले सेमाने आसिले मुसलमान मानकू तांकू धरि नेले ओ सेमानकर मुहरु बंद होइथिला, मुहकू बंद करिदेले। सेमानक सामनारे ही कूओर पानी बाहर करी मुह लगाई पानी पीले एवं बलका अईठा पानी को कूओरे पकाइदेले। गोटिए अईठा रुटी खंड मध्य सेथिरे पकाइले। पंडित माने ताहा देखि ही रहीगले ओ सेमाने विवश थिले। तत्पश्चात पंडित मानकू साथिरे नेई सेमाने चलीगले, निजर गृहरे तांकू बंद करिदेले और परवर्ती दिन मुसलमान माने हाथ जोड़ी पंडित मानकू भजन निमंते निवेदन कले। तेबे पंडित माने बिगिड़ी जाई कहिले, आरे तुमे जबन अट, आमे ब्राह्मण परिवारर, भला तुम मानक हाथरू किपरि खाई पारिबु? और सेही मुसलमान माने कहिले, महाराज आंभकू आपणकर परि विचारवान लोक बहुत आवश्यक, क्षमा करंतु। तत्पश्चात पंडित मानकू छाड़ी दियागला और पंडित माने निजर ग्राम को आसी देखिले जे लोके कूओर प्रयोग निरंतर पूर्ववत करुथिले।
ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ ଲୋକେ ଏହି ଅନଶନର କାରଣ ପରିବାରରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, ଯବନ ଏହି କୂଅର ପ୍ରାଚୀନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୋର ସାମନାରେ ଏହି କୂଅକୁ ଅଇଁଠା କଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ଅଇଁଠା ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସ୍ତବ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ? ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଓ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅଧିକାର କେବେଠାରୁ ବନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଧନ ଉପାର୍ଜନକୁ ହିଁ ନିଜର ଧର୍ମ ମାନି ବସୁଥିଲେ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଚାରଣମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାୟନରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ଖଣ୍ଡାଧାର ଚମକିଲେ ବିଜୁଳି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଥରାଇ ଦେବା ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭର ଅଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଶସ୍ତାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଜଞ୍ଜାଳରେ କିଏ ପଶୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଓ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର? ଧର୍ମ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଗଲା ଓ ସେମାନେ ହିଁ ଧର୍ମସୂତ୍ରର ରଚୟିତା ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ એકમાત્ર ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଋଷିମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ ଓ ଶସ୍ତ୍ରାଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ, ଧର୍ମ ପରାୟଣକୁ ସମାଦର ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କାଳୀନ ଭାରତର ସନାତନ ଧର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନହୀନ ଭକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ପରି ଏକ କୋଣରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ। କାରଣ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହି ଅପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିପରି ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଅଟୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପଶ୍ଚାତ୍ ମଧ୍ୟ ବିବଶ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଉଁଶ ପାତି ମୁଷଳ ରଖି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରେ ଏକ ମୁସଲମାନ ପୁରୋହିତ ଆସି ବିବାହ କରାଇ ଚାଲିଯାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସେମାନେ ପାଣି ତ ପିଉଥିଲେ ଓ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୁଇଁ ଦେବା ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କରି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧର୍ମ ଏକ ଛୁଇଁ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଲାଜବନ୍ତୀ ଏକ ଲତା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାର ପତ୍ର ଶଙ୍କୁରିଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ହାତ ଢାଙ୍କି ନେଲେ ପୁନର୍ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଲତା ହାତ ହଟାଇବା ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ତ ଏପରି ମଉଳିଗଲା ଯେ ପୁନଃ କେବେ ବିକଶିତ ହେଲା ପରି ନାହିଁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଓ ପରମାତ୍ମା ମରିଗଲେ। ଯିଏକି ଶାଶ୍ୱତ ଥିଲେ ସେ ମରିଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ନାମର କୌଣସି କୁରୀତି ହିଁ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଧର୍ମ ମାନୁଥିଲେ। ଓ ଧର୍ମର ଶରଣରେ ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମରଣଶୀଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ଜୀଇବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଧର୍ମ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଯାହାର ଶରଣରେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେ ଆମର ହୋଇଯିବା। ଆମକୁ ତ ମରିଲେ ହିଁ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କେବଳ ଛୁଇଁଲେ ଖାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଧର୍ମ ଆମକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବ? ଧର୍ମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ମରିବେ। ଧର୍ମ ଛୁଇଁଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଧର୍ମ କିପରି ହେଲା? କୁରତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ସନାତନ ଏପରି ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ
ଅଗ୍ନି ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଅଦା କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବା ଦୂରରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ସନାତନ ନଷ୍ଟ କିପରି ହୋଇଗଲା? ଏପରି ହିଁ କତିପୟ କୁରୀତିମାନ ଅର୍ଜୁନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବିଳାପ କରି ବ୍ୟାକୁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଯେ କୁଳ ଧର୍ମ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସନାତନ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକ ଭୋଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମ ଏପରି ଅଜ୍ଞାନ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା? ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ତାହା କୌଣସି କୁରତି ଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ନିର୍ବାଣକ ରଖିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସନାତନ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ପଥକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆପଣମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ହୋଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତେବେ ତାହାକୁ ଖୋଜାଯିବ। ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବିଷୟମାନଙ୍କ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଲହରୀ ରହିଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶନ, ଉପଭୋଗ ଓ ପ୍ରବେଶ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତର ନିରୋଧ କର। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ ବସ୍ତୁର ତିନି କାଳରେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ସଦ୍ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଶାଶ୍ୱତ, ସନାତନ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶେଷ ଗୁଣଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ନା ଦୋଷ ଭାଷାର ଜ୍ଞାତା ଦେଖିଥିଲେ, ନା କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ, ବରଂ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ମନ ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ତାହାର ଦର୍ଶନ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ମିଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣଧର୍ମରେ ବଶୀଭୂତ ରଖିଥାଏ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସନାତନ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବିକାର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଅତଃ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମାକୁ ଏପରି ଜାଣି ତୁ ଶୋକ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଚାରରେ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ଅଟେ। ତ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଛୁଆଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଗକୁ ପୁଣି ସେଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାରାଂଶ ଅଛି ଜାଣିବା। राधे श्याम, आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।